हाय फ्रेंड्स वेलकम टू सुजी पाठशाला। आज आम क्लास 7 रो जो रही सामाजिक विज्ञान अध्ययन भारत आम पृथ्वी तार द्वितीय अध्यायर क्वेश्चन करवा विषय ना कौन रही पाणीपाग को बुझा। अच्छा हो क्वेश्चन को जीवा पूर्व टिके खाली टिके डिस्कशन करदे। पाणीपागर कौन सी परिवर्तन पृथ्वी तथा व्यक्ति विशेष नूतनता आनी थाए एटा किए कहते मार्शल प्रोस्ट फर्सी उपन्यासिक। अच्छा हो आम कौन शिखिले टे देखने टे। हाँ आउ गोटे जिनस जान टे पाग पाग क्या कहती निर्दिष्ट स्थानर निर्दिष्ट समय वायुमंडल अवस्थान को पाग कहुए। क्या कहती कहला उतरे निर्दिष्ट स्थानर निर्दिष्ट समय वायुमंडल अवस्थान को अवस्था को पाग कहुए। आमर केतरा स्तर रही से स्तर गुड़ा कौन कौन स्टपज स्टपस्पियर स्ट्राटोस्पियर मेसोस्पियर थर्मोस्पियर एक्सोस्पियर सब रही कौ स्तर में कौन जाए तुम सब जानिच। अच्छा हो आम डायरेक्ट टिके खाली डिस्कसन करते कौन शिखिले तापर क्वेश्चन को पलैया। ये आसीगला आम कौन शिखिले लास्ट कौन सी स्थान पागर संज्ञा तार तापमात्रा आर्द्रता वर्षण पवन वायुर चाप द्वारा प्रकाशित होता है। यही सब उपादान गुड़िकर अवस्था बा परिमाण स्वतंत्र यंत्र गुड़िक द्वारा निर्णय करा जाए। एथुरु संगृहीत तथ्य पाग अनुसरण और पूर्वानुमान सहायक होता है। एटा लास्ट समय और परिस्थिति अनुजाई पाणीपाग कौन से एक उपादान अधिक प्रभाव अनुभूत होता है। उदाहरण स्वरूप जुलाई मसरे वृष्टिपात एवं जुलाई चलती आज जुलाई के तारीख जुलाई आज 28 तारीख वर्षा चली। मई और डिसेम्बर मासर तापमात्रा वातावर्त गति समय वायुचाप एवं लू उत्तर भारत ग्रीष्म काल में प्रभावित वेगशाली धूली और बाली मिशा पवन को लू कहती। ये गोटे 2 मार्क आसो दयाकर गोटे मन रख परीक्षा पवन और वनाग्नि क्षेत्र पवनर प्रभाव विशेष भाव अनुभूत हुए। लास्ट पाणीपाग जलवायु सहित अंतरंग भाव जड़ित ए विषय रे आमे परवर्ती अध्याय रे आलोचना करिबा। एबे क्वेश्चन आसीगला तो क्वेश्चन आसीगला एबे क्वेश्चन आंसर करिबा। सी कही पाणीपाग जंत्र सह यह मापुवा उपादान गुड़िक मध्य संपर्क स्थापन कर माने जो दीजिए हाइग्रोमीटर काम कौन आनिमोमीटर काम कौन बारोमीटर काम कौन थर्मोमीटर काम कौन रेनगजर मीटर काम कौन से कही क्या सहित जोड़ा माने हाइग्रोमीटर सहित किए आसो हाइग्रोमीटर काम सहित ये कौन काम। अच्छा हो तो ये आंसर लिखा 1 नंबर आम हाइग्रोमीटर कौन कर सर आम हाइग्रोमीटर रे आर्द्रता मापी था आउ आनिमोमीटर काम कौन पवनर दिग और बेग मपाए। क्वेश्चन आसो जे आनिमोमीटर काम कौन पवनर दिग और बेग। आउ 3 नंबर बारोमीटर काम कौन सर वायुमंडल चाप मपाए वायुमंडल चाप के मपाए बारोमीटर रे। आउ थर्मोमीटर काम कौन समस्त जानती तापमात्रा मपाए। आउ जो रेनगजर काम कौन वर्षण केते वर्षा होता मापाई जो जंत्र व्यवहार करूँ कौन कही जाऊ रेनगज। बुझीपार 1 नंबर क्वेश्चन आंसर। अच्छा एबे 2 नंबर को जीवा कौन कही देखिए 2 नंबर क्वेश्चन 2 कही ज्योत्स्ना जून मासरे विद्यालय तरफ मुंबई परिभ्रमण क्यों क्यों पोशाक नेब चिंता करुच्ची से पागर पूर्वानुमान विषय अवगत है जो सेठिकार तापमात्रा 29 डिग्री सेल्सियस आर्द्रता और 84 डिग्री अच्छी बोली से जानिला। अच्छा एबे आमे कौन करवा ना 2 नंबर उत्तर देख आम लिखा मुंबई रे तापमात्रा 29 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा आर्द्रता 84 डिग्री 84 डिग्री 84% अत्यधिक रही यहीपरी पाणीपागर प्रचुर झाड़ बाहरी थाए तेणु ज्योत्स्ना को निम्नलिखित पोशाक नेबा परामर्श दिज्व। देख तुम्हें तो जान ग्रीष्म दिन आम के मैंने कौन मोटा पोशाक पिंधु कि ओल पोशाक पिंधु कि नहीं आम सूता पोशाक पिंधु तो सही लिखा तो लिखा सूता पोशाक हालुका एवं ढिला सूता कपड़ा झाड़ू सहजरे शोषि निए एवं शरीर को ठंडा रखे। छता किंबा रेनकोट जून मासरे मुंबई रे अत्यधिक आर्द्रता जो वर्षा होबार संभावना थाए तेणु यह सांगरे रखा उचित जमी आम ओडिशा रे वर्षा होची। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कौन कही किसी पिला मिसी एक रेनगज बा वृष्टिमापक जंत्र तैयारी करिछ बोली भाबो
ରେନଗଜଟି କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଦଳଗତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କର ଓ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ନିମ୍ନ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ। ମାନେ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ? ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବା ଉଦ୍ୟାନରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠାର ପାହାଚ ତଳେ, ନା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ଉତ୍ଥିତ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମି ପାଖରେ, ନା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଚୀରରେ, ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବାରଣ୍ଡା। ଦଳଗତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଓ ତୁମେ ସ୍ଥାନଟି ବାଛିବାର କାରଣ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସମତଳ ଭୂମିରେ। ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ପାହାଚ ତଳେ କି ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଯଦି ତୁମେ ଲଗେଇବ, ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ପଡ଼ିଆରେ ପକେଇଲେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଲେଖିବା, କାରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ଭାବେ ମାପିବା ପାଇଁ ରେନଗଜକୁ ଏକ ଖୋଲା ବା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହାକୁ କୋଠା ବା ଗଛ ପାଖରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ବର୍ଷା ପାଣି ସେଥିରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଓ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବାରୁ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ସିଧାସଳଖ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର। ଦେଖ, 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ନିମ୍ନରେ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଏକ ଚାର୍ଟ ବା ସାରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାହା 1-2-2024 ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲେଖାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ଏବଂ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ସୂଚନା କ'ଣ? ତାପ ବ୍ୟବଧାନ, ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବନିମ୍ନ, ଆର୍ଦ୍ରତା, ବର୍ଷଣ ଆଦି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କର। ଦୈନିକ ପାଗ ମାପଦଣ୍ଡ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 1-2-2024 ଦିନ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନର ନାମ ଶ୍ରୀନଗର। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଅଛି? ପ୍ରକୃତ 0 ଡିଗ୍ରୀ, ସ୍ୱାଭାବିକ 0 ଡିଗ୍ରୀ, ବ୍ୟବଧାନ ବି 0 ଡିଗ୍ରୀ। ଶ୍ରୀନଗର ପ୍ରକୃତ କେତେ ଅଛି? 6.5 ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ 8.9। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ରହିଲା? ଏଠି ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲା କେତେ? 2.4। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଇଛି, ଟିଆର୍ ଏକା ସବୁ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ୟାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଏ যে ঘরটা তুমি দেখুছ শ্রীনগর, কাজিগন্ড, পহলগাম। এই পহলগামটা গুলিকাণ্ড হয়েছিল নাই। তারপরে কুপওয়ারা, কুকেরনাগ, গুলমার্গ ଆଉ ମୁଜାଫରବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତ 4 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯେ ପାଣିପାଗର ସମୀକ୍ଷା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 1-7-2014 ତାପମାତ୍ରା ଓ ତାପ ବ୍ୟବଧାନ। କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ସାର୍ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗରମ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଜମ୍ମୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 37.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଲେହ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍କୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ଗୁଲମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। ନା ସକାଳ 8:30 ସମୟରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ 73%ରୁ 90% ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ଥିଲା, ଯାହା ବାୟୁରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ବେଳକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 100% ରହିଥିଲା, ଯାହା ସେଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ କୁହୁଡ଼ିଆ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯାହା ସେଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ କୁହୁଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ମେଘୁଆ ପାଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏବେ ଆସିଲା ବର୍ଷଣ, ରେନଫଲ୍। କେମିତି କ'ଣ ସେଠି ହେଉଥିଲା ନା, ପ୍ରଦତ୍ତ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଟିଆର୍ ଟ୍ରେସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଲମାର୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ 14.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ନା, ଗୁଲମାର୍ଗରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ କମ୍ यानी -9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ଆଉ କୁପୱାଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 5.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 2.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା -0.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି, ମାନେ ପୁରା ବରଫ। ଆଉ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ, କୁପୱାଡ଼ା 0.4 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଗୁଲମାର୍ଗରେ 8.5 ମିଲିମିଟରରେ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ତୁଷାରପାତ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ନଗଣ୍ୟ ବା ଟିଆର୍ ରହିଛି। ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରାୟ 85% ରହିଥିବାରୁ 85ରୁ 100% ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଓ କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗକୁ ସୂଚାଉଛି। 5 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
ସେ କହିଛି ନିମ୍ନରେ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଏକ ଚାର୍ଟ ସାରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାହା 1/5/2025 ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲେଖାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସୂଚନା ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆର୍ଦ୍ରତା ବର୍ଷଣ ଆଦି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କର। ଏଇଟା ସେ କହିଛି। ସୂଚନା ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆର୍ଦ୍ରତା ବର୍ଷଣ ଆଦି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କର। ଦୈନିକ ପାଗର ମାପଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାରାଦ୍ୱୀପ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଗୋପାଳପୁର, ପୁରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ହୀରାକୁଦ। ସବୁରେ ଦେଇଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବଧାନ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବଧାନ ଏସଟି ବୁଷ୍ଟ୍ରାପ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାର ବ୍ୟବଧାନ ବି ରହିଛି, ଆର୍ଦ୍ରତା ବି ରହିଛି। ତ ଆମେ ଏହାରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ଏବେ କରିବା, ଲେଖିବା ଆନ୍ସର ଏବେ। ଯଦି ଆମେ ୟାର ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 43.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 42.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 24 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦେଖୁଛ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 0.0 ମିଲିମିଲି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ଅଛି। ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରିକି ପାରାଦ୍ୱୀପ 90% ଏବଂ ପୁରୀ 88%ରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ 45%ରୁ 54% ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଲା। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ, ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ପଚାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।